サムエル記の私の紙、皆さん持っているでしょうか？ありますか？ Y'all have the paper from last week? であれば、この新しい部分だけ。Do you have the one from last time? Okay, I'll get it. I'll get it for you. So, サムエル記はだいたい3人の話ですけど、もちろん他の人も入ってるんですけど、その3人は誰でしょう？Book of Samuel is about basically 3 people, although there's quite a few more people in the book of Samuel. What are those 3 people? そのサムエル記は3人に対して大体は多く書いてるから、その3人は、その3人の中に1人は知ってもらえませんか？サウル。はい。サウルはサウルどっちですか？どっちだろうね。サウルかな？サウルどっちだろう？サウルス。今日聖書見ると何か書いてある？私、サウルかな？あとはダビデ、はい。ダビデは有名な方。あともう一つはWe have Saul, David. Who else is a famous person in the book of Samuel? サムエル記、ちょっとそれを考える。サムエルでしょサムエル預言者。はい。じゃあ、そのことで私たち前に最後に見たことは設定でした。設定はの中にやっぱりサムエルは最後の裁きつかさがもう知識の中にいくつかありますけど、でもその最後の裁きつかさはサムエルです。だからなぜかというと、あとは王になりましたとあるかもちろん私たちその移行期に見ています。恐れの移行期。So we were looking last week at the setting. Samuel's the last judge, and he's transitioning from judges to the book of Judges with all the different judges that God chose, to Samuel being the last judge, and then God bringing the monarchy or the rule by kings to Israel. その次は大切な説、それ書いてるんですけど、私たちはやっぱりいろいろ見るのからその大切も 見ますから、だから2回じゃなくて、今これをちょっとスキップしますけど、でも必ずその説を読みます。私たち勉強の中にしてみますから。じゃあその次の今日のページ、私たちのページへ行きましょう。今日はもう全部の概要出ないだったと思いますけど、でも始めたいと思います。So we're looking at the outline, the paper we passed out today in Judges. どうぞ、サムエル記1章にお描きしてください。サムエル記1章。
サムエル記は昔にヘブライ語では2つの本であったか覚えていますか You remember? Was Samuel, 1st and 2nd Samuel, where is it? Was it 2 books in Hebrew language? どう2つの本でしたか第1、第2、サムエル記。最初はそうでしたか1つでした。はい。前は1つですから、サムエル。でも、後で分けました。じゃあ、概要を見ると、私たち先にサムエル記1章。10節見てみたいと思います。So we're looking at 1 Samuel chapter 1, verse number 10. 10節と11節。1番には、サムエル過渡期における神の預言者です。預言者と書いてください。So the prophet is what you want right here in the blank. Samuel is God's prophet in times of transition. だから多くの神様選べたの方々に対して神様がやっぱり夫になったからいろいろ教えるではなく若い時からも神様を教えてくれてだからそれあるので私たちいろいろ学びできます。習いできます。もちろん神様がただ、夫だけに神様願いがあるじゃではなくて子供たちに対しても神様願いあります。計画もあります。So it's interesting, how God gives us, especially those who God specifically calls and do a ministry for Him. He often shows us not just their life as an adult. God doesn't just care about what we do as adults. He cares about how children grow up, the decisions they're made. And God has a purpose even for young people, for children in His service. And we see that very much in the book of Samuel, in Samuel's life. サムエル記の生活に、人生に、もちろんそれを見ています。神様は子供、すべてのことを神様は願いあります。子供も使いたい神様のために奉仕できるということもあります。じゃあ A はサムエルの奉させること、奉させる、ちょっと難しいですけど、それもあって、あと証明と正気の奉仕こともあります。So Samuel's under 8 here, Samuel's dedication. We see Samuel's dedication, calling, and early ministry. So if you want to write there, calling in the back here. やっぱり1章から3章までそれ見ますからちょっと学びしましょう。So 最初、サムエルのお母さんは誰でしょうか？So who is Samuel's mother? You remember? You know Rose? What's her name?サムエルのお母さんはこれ2節見ると、ハンナと書いてあります。Verse number 2。じゃあ、10節、
読みますけど、ハンナはやっぱり子供生まれない状態の中に、このサムエルの話が始まります。ハナはもう結婚したんですけど、ずっと赤ちゃん産まないし、本当に多くの苦しみになりました。もちろんその時代には赤ちゃん生まれないと本当に自分の家族も進まないし、あとやっぱりその時に多く人がその状態だったらいじめられることが多いです。So a lot of women, especially in this time, they were judged a lot, they were bullied a lot, put down for not having children. Even though oftentimes it's not the women's fault, but especially in this time, it was seen as something very bad, like almost a curse from God. And so it was very difficult for Hannah. But let's read that verse. じゃあ10節と11節読みましょう。じゃあハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。書いてある。だからこれ本当にハナが神様によくお願いしていましたですね。そして誓願を立てていた。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を築けてくださいます。なら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てませんと書いてありました。だからこの最初にハナちゃんのお願いもちろんありましたけど、でもそれ神様に捧げますということも素晴らしいです。First sacrifice here saying, I will give up the child, Lord. If you give me a child, I will offer him back to you. This is Samuel's dedication to the Lord. だから最初にサムエルの奉納させること。やっぱりハナちゃんがそれを捧げるから。もちろん子供サムエル生まれになりましたからそれをちゃんとやりました。じゃあ18節次に見ましょう。Okay, 1 Samuel 1 verse 18. 18節。Okay, Rose, can you read that one, please? 1 Samuel 1 verse 18. And he said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did it, and her countenance was no more sad. これ18節見ると、やっぱりお祈りの終わったイライさんがもう花さんと話して、神様、自分のお願い通りに神様、行われるように言われて、花ちゃんがやっぱりそれお祈りの後で寂しいでしたかでした。寂しかった最初は寂しかったんですけど、お祈りの後は18節何が書いてある寂しくなくなったのか。お祈りしたから。お祈りしましたから。大丈夫。神様に全部委ねましたから。
それいいですね。もちろん私たちみんながそれぞれの苦しみがあるから、もう花のことは子供を産めないことでしたから、もちろん何回に神様をお願いしたんだと思いますけど、でも今回は最後にやっと全部神様に任せてになりましたと。前にはお願いしたんですけど、でも自分の力で自分のいろいろここは全部神様に渡してないだと思いますけど、今回は違います。だからもっと安全になりました。もっと寂しくない。私、神様を信じますと、ここに信仰もとても見えるだと思います。So, Hannah, we believe here, I think she prayed many times, of course, for God to give her a child. But here, now she's at the temple, she's crying about it, she's pouring her heart to God. And I really think she was able to give it finally over completely to God. Before, maybe she was still holding on, like wondering, is God going to do this? But now we see a faith in her that I've asked God to do this. Now I'm going to believe that God is going to do it. And she just committed it all to the Lord, and her burden left. The sadness that she had was gone. She was no longer sad. She had believed God would answer the prayer. And that's how we need to pray as well. And we need to face our troubles. 私たちも同じように祈りすると、同じように私たち全部神様に任せて、委ねてするのから私たちその後にもう続けて心配、心を持つではなく、全部神様に任せから私たちの方から心配なくから神様にお願いしたから今は信仰を持って神様を答えるに待つ状態。だから私たちもそれでできる。嬉しいだと思います。じゃあ次に20節見ましょう。サムエル1章20節。じゃあ近いけど読んでもらえませんか。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私はこの子を主に願ったからと言ってその名をサムエルと呼んだ。はい。じゃあここになぜサムエルもちろん名前つけますけど、サムエルの意味は神様私の声を聞いてくださっているという意味があります。サムエルの名前。So the name here Samuel means heard of God. And so this is why she proclaims his name Samuel and says, because I asked him of the God. And God heard me. And so she calls him Samuel. And so it's interesting how in the Bible, oftentimes the meaning of how God worked in the parent's life is often what they name their children. 聖書の中にちょっと面白いは、何回神様が両親の中の先が出たそのことを子供の名前になる。だから今回もそうです。意味がありました。じゃあ、22節の次で、エクシマに読んでください。22節。この子は地離れし、私がこの子を連れて行き、この子は主のお顔を拝し、いつまでもそこにとどまるようになるまで一人で登っていかなかった。あとどうぞ28節もいいですか。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこに主を礼拝した。じゃあ、ここに神様に渡した。どういう意味を捧げているか、やっぱり前に言いますけど、もちろん、花が約束しましたから、
ちゃんとその約束守りました。もう本当に自分の子供ですけど、やっぱり大変だと思います。でも約束しました。なので素晴らしいだと思います。自分の何が約束と私たちもその通りで守りましょう。私たちの言葉。Okay? We have to keep our promises. And that's what Hannah did here. She made a strong promise to the Lord. I will give him back to you. And so I'm sure she was tempted. Finally, she had a child. Say, I want to hold on to this child. I want to keep this child. But she didn't. She let him get weaned. And then as soon as he was able, she took him to the temple and told Eli the priest, I want to give my child, as I promised, back to the Lord, and I want him to serve in God's house here. And so that's what she did. And, you know, it's something where we think, how can we give something so precious to God, which you would think she would be so sad afterward. But you know, 花がすごい大切なもの、自分の息子に神様に渡すから、もう信念のために、いろいろ奉仕のために、その場所に行って、やっぱり、まだ若いですけど、もう何歳か書いてないんですけど、でも3歳、4歳ぐらいかもしれないです。その時に、やっぱり信念の中の奉仕のために、以来の祭司に渡しました、その子。でも、花は、やっぱり帰りに、また寂しきにならなかった。もちろん、会わないから寂しいですけど、でも神様は、そんなにことを神様に与えられましたから、神様は主に恵みも感謝を上にかけましただと思います。代わりに。私たちも何でも神様のために奉仕をするとか、だから昨日私たち、教会をきれいにしましたとか、その力も与えて、時間もかけて、神様はそのことももちろんよく見て、私たち祝福します。だけれども、何かソファも持ってくれるとか、そういう神様も見てくれされるんですね。全部私たちを行いますそうです。だからどうぞ、2章、20節と21節の読みましょう。Okay, let's look at Samuel chapter 2, verse 20 and 21. 2章20節読みます。エリは祭司でしたね。エリはエルカナはもう花の夫ですね。その妻を祝して、主が求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実、主は花を帰りに彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。だから本当に素晴らしいですね。もうずっと子供を産まないんですけど、でも今はまた5人の子供
生まれになって、もう全部は6人ですけど、でも主に1人だけ与えて、また5人になってて、まあすごい素晴らしいでしょう。もちろん神様は私たちの生活も同じようにやります。素晴らしいです。はい、じゃあ、サムエルの方には、やっぱり神様は使いましたから、それ12章11節と18節も読みましょう。じゃあ、高くで読んでもらえますか。サムエル2章11と18。11と18ね。はい。Chapter 2, verse 11 and verse 18. 11と18。はい。そのうちエルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は帰ってエリの人で主に帰っている。と18。はい。サムエルはまだ幼く、魔物のエポトを身にまとい、主の前に仕えていた。はい。誰に仕えていた？主に仕えていた。主に仕えた。子供でも？はい。若いの子供もすごい素晴らしい。だからハンナはサムエルとの時間はすごい少ないでしょ。だから本当にもう本当に 3歳、4歳ぐらいだと思いますから、その小さいの時からでもよく教えてくれて、神様のこと、神様のために奉仕しよう。神様は私たちしてが必要であるか、神様は私たち恵んでくださるか、いろいろ教えてくださいました。だから今この双子、まだ若い、まだ3年生になってないですよ。3歳ですか？まだですね。2歳ですから。2歳。でも、もう本当にこの際でもすごい大切です。教える時間。だからサムエルは何歳から神様を奉仕する？もう9歳から10歳から決めてるじゃんではなく、もう本当に若い時から決めて、自分から私、神様をしてやりたい、奉仕したい。それは嬉しいですね。だからそういうサムエルの話、よく見えます。だから子供でも、私たち教会の中に子供でも何か神様のためにこの奉仕をやりたいと見ると、私たち、まだ若いですよ、まだできないと全然言わない。子供でもできる。素晴らしいですね。だからサムエルもできました。あと子供だから私たちこれ教会の中に働けないようにいろいろそれも言わないで、ただもう教会に持ってきて、もう一緒に神様のためにやりましょうとことも大切だと思います。はい、じゃあもうちょっと終わりますけど、ここまでいいかな。次にイライのことですけど、またサムエルがずっと3章まで若いの時に神様選びましたけど、神様はサムエルに若い時でも特別な話、サムエルと直接の話をします。すごい伝えることがあって、本当に思いのことを伝えています。これから。So, God in Samuel's life, as a young man, he was so faithful. He was serving God, obeying God, had a great heart for God, and God was going to speak
to Samuel and given him an important message from God. And it was going to be something very difficult. It was going to be about God's judgment on the priest at that time, which is Eli and his sons. また、その話は、イライの祭司、もう一番荒いの祭司でした、イスラエルの中で。でもその祭司はいけないのことをやってて、もうその祭司の子供も、もうすごい悪いことをやってているから、だからどんな年でも関係ない。以来は年上で、もうすごい荒いの祭司でしたですけど、神様にその祭司以来として話せないで、若いの子供として話していましただから年も関係ないということで分かると、それも嬉しいです。神様は若いの方と夫の人にでも神様の話、声もかけることがあります。じゃあ、以来の2人の子供も祭司で、第一サムエル2章22節と24節で悪いことありますから、でも時間ですから、来週からそれを聞きたいと思います。じゃあ、最後お祈り捧げましょう。また私たち、サムエル記と同じようにできる、あと、ハナちゃんのお祈りと神様に捧げることも、私たちもできるように祈りましょう。Okay, so we're going to end here with prayer. And Rose, can you end the prayer with us today? Pray that we can be like Hannah. Pray like Hannah. Give ourselves to God and the things in our life, give it all to God, and be like Samuel as well to serve God with our lives. Heavenly Father, thank you, Lord, for today's message. Thank you, Lord, for Hannah and for being an example for us about being prayerful. Thank you, Lord, all of these things. Please help us, Lord, to be Hannah and Samuel. And please help us, Lord, to serve you in our lives. Thank you, Lord, for perfect message. And please help us, Lord, to be an example like Samuel. So I pray in Jesus' name. Pastor, I have a question. Yes. When Samuel is the first child of Hannah, Yes. so after Hannah dedicated Samuel, God blessed him more 5 kids, 6 kids. Yeah, five kids. Three sons, 2 daughters. That's what I did. 言ってること全然わかんないからね。聞いてて、もう一回確認しました。ハナちゃんは子供何人か最初サムエルに神様に捧げて、あとは子供5つか6かどっち聞いて。何人の子供を授かったかってこと、すごい。素晴らしい質問。
She was sad before and not busy with all the children, and then she got real busy. The Bible doesn't say if they were born one after the other. God could have given them all 5 at once. I don't know. She could have had some twins or triplets or I don't know. Wow. これ神様が書いてない。いっぺんに5つの子供を与えた。全部この5人生まれたか、それとも1個ずつ、それとも2つか、書いてないですね。冷えてきたね、足元。寒くないわ。How old are the Pastor Samuel Same one? going to missions like